बुद्धि अहंकार चित्यानि न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च भूमिः न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंको न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशा न वा पाणिपादौ न च वास्तवायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभो मोहो वादनैव मे नैव मात्सर्यभावो न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्रं न तीर्थ न वेद न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे तु न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्या चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकल्पो
निराकाररूपं विभूत्या च सर्वैन्द्रियाणां न च संकटगुणैव मूर्तिनमेय चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवो আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করব, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ओम वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनः मे वाचि प्रतिष्ठिता मनसि प्रतिष्ठिता श्रुतं मे मा प्रहसिहा अनेन ऋतेन पुरात्रान् सन्ददामि गीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्मामवतु तद्भक्तानामवतु अवतु मामवतु भक्तानामवतु भक्तानाम् शांति 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 आपयन्तु ममाकानि वाकानचक्षुः बल इंद्रियाणि च सर्वाणि दैव्यं ब्रह्मोपनिषदाम् माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मम ब्रह्म निराकरो निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु
Namaste Mohi Santu Te Mohi Santu Shanti 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 Om Purnamadaha Purnamidang Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Avasishvate Om Shanti 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 Om Sahno Avatu Sahno Bhunaktu Viriyam Karvavahai Tejasvino Avitamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti 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 Om Shangno Mitraha Shangvarunaha Shangno Bhavati Aryo Maha Shangno Indra Brihaspati Shangno Vishnu Urukramaha Brahmane Namah Devayu Amiva Prakashang Brahmasi Amiva Prakashang Brahma Bodhiswami Ritang Bodhiswami Satyang Bodhiswami Tatamamavatu Tadavakaramavatu Avatu Mama Avatu Bakaram Om Shanti 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 Om Shanti Shanti Om Bhadran Karni Vishnvam Deva
भद्रं पठे पश्येमाक्षवीर्यजोत्रः वशीमदेवहीतनयदायु शांति शांति शांति। शांति शांति। আমরা আমাদের আলোচনায় প্রবেশ করছি। আজ আমাদের আলোচনা পর্ব ব্রহ্ম উপলব্ধি 988তম পর্ব 978। আজ 2025 সালের মে মাসের 11 তারিখ রবিবার। এটি ডিজিটাল সানডে মোডে 269 ডিজিটাল সানডে ক্লব। আজকে একটি প্রসঙ্গ যেটি খুবই সাবলীল একটি প্রসঙ্গ, সাধন পথের জন্য খুব উপকারী দরকারি একটি প্রসঙ্গ। প্রণমিত মায় বিশ্ব দেবতা, consecrate to thy lotus feet, O the Lord Supreme. প্রণমিত মায় বিশ্ব দেবতা। ঋষি বলছে এই বিশ্ব মাঝে ভগবান স্বয়ং পরিপূর্ণরূপে বিশ্ব দেবতা হয়ে আছে। বিশ্ব দেবতা তিনি এই বিশ্ব মাঝে আবির্ভূত হয়ে আছে। বিশ্ব দেবতা তিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি এবং বিশ্বের পরম্পরার মধ্যে রয়েছে। সৃষ্টির মধ্যে তিনি অঙ্গীকৃত হয়ে আছেন। ইংরেজিতে দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, ইমানেন্ট অ্যান্ড ট্রান্সেন্ডেন্ট। একটি হলো তিনি অঙ্গীভূত হয়ে আছেন, আর একটি হলো তিনি আছেন, এবার তাকে একটা উত্তরণের পথে তাকে পাওয়া যায়। অনেকে ইন্টেলেকচুয়াল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ডিসকাস করেছেন। ইন্টেলেকচুয়াল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যারা ডিসকাস করেছেন তাদের কাছে এরকমই বক্তব্য। শঙ্করাচার্য যখন আমাদের অদ্বৈত ব্রহ্ম অদ্বৈত তত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় পর্যালোচনায় যখন গিয়েছেন, তখন তিনি এই দুটি মত, প্রাচীন সময়ের দুটি মত, সেই মত দুটি আলোচনা করেছেন। একজন বিখ্যাত পণ্ডিত তিনি লিখেছেন, সেটা শঙ্করের সিদ্ধান্ত, শঙ্করের সিদ্ধান্ত প্রাধান। শঙ্করের সিদ্ধান্ত এই দুটি অবস্থাতেই তিনি রয়েছে, ভগবান দুটি অবস্থাতেই রয়েছে। শঙ্করাচার্য তার এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে ঋষি অঙ্গিরার শৌনকের প্রশ্নের উত্তরে একটি তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছে। শৌনক অঙ্গিরাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে এমন কি কোনো জ্ঞান আছে, এমন কি কোনো জানার বিষয় আছে, এমন কি কিছু আছে যেটি জানলে আর কিছু জানা বাকি থাকে না? এমন সেই কি বস্তু আছে বা কিছু আছে কিনা যেটি জানা হলে সব জানা হয়ে যায়? এমন কি সেই আছে যাকে পাওয়া হলে সব পাওয়া হয়ে যায়? শৌনক জিজ্ঞাসা করলেন, এমন কি কি সেই আছে বস্তু, যে বস্তু পেলে সব আনন্দের চেয়ে সেরা আনন্দ পাওয়া যায়, যে আনন্দের
কোনো সীমা নেই এমন আনন্দ পাওয়া। এমন কি কোনো বস্তু আছে যাকে আমরা জানতে পারি, আমরা অনুভব করতে পারি, অথবা দেখতে পারি, বুঝতে পারি, হৃদয়ে গ্রহণ করতে পারি, অথবা কার্যত বরণ করতে পারি, জীবনে গ্রহণ করতে পারি, অথবা তত্ত্ব তো বুঝে নিতে পারি? এমন কি সেই আছে, এমন কি কিছু আছে? সঙ্গীরা বললেন, তবে এসো আমরা ব্রহ্মবিদ্যা চর্চা করি। একটা পিপল বৃক্ষের নিচে এসে বসলেন প্রলয়ে। অঙ্গিরা তার যোগগুণে এই দৃষ্টিটিকে উন্মোচন করিয়ে দিলেন সৌভাগ্যে। তাকিয়ে দেন দুটি পাখি, সুপর্ণা সুয়া সখায়া সুতা। এটা হচ্ছে তা হচ্ছে দুই। দুটো পাখি আছে, পিপল বৃক্ষ আছে, তার যে ফলগুলো আছে মিষ্টি মিষ্টি ফল। তাই বলছেন দে সুপর্ণা সলিলা সখায়া। ওই দুটি পাখি আছে, তাকিয়ে দেন। এরা সখা, এরা বন্ধু, ওরা একে অপরের পরিচিত বন্ধু, কিন্তু দুটি দুরকম হয়ে আছে। কেমন? সমানং বৃষ্য পরিশ স্বাজাতে তয় অন্য পিপলাম স্বাদুবতী অন্যাহ অনশ্ননঃ অভিচাকুষী। দুজন কিন্তু দুরকম ভাবে আছে। দুজন পিপল বৃক্ষের উপরে বসে আছে, দুজন দুরকম ভাবে আছে। একজন চেয়ে আছে বৃক্ষের যে স্বাদু ফল, ওই স্বাদু ফল সুস্বাদু ফল, অতীব সুস্বাদু, মিষ্টি মিষ্টি ফল। এই স্বাদু ফল সে টেস্ট করে চলেছে। একটা খেয়ে তো তৃপ্তি হয় না, তাই সে তৃপ্তির জন্য একের পর এক টেস্ট করে চলেছে। এই ডালে সে ডালে, এই ফল সে ফল। সেসব ফল যত পায় তত টেস্ট করে, একটি পেয়ে টেস্ট করে খুশি হয়ে যায়, তখন আরেকটি পেতে ইচ্ছা হয়, আরেকটি পাওয়ার দিকে চলে যায়। সে সেই ফল একের পর এক টেস্ট করে চলেছে। আর একজন স্বাদুবতী, মানে সুস্বাদু ফলগুলো নিয়ে নিজে স্বাদ ভোগ করে জীবনের মধ্যে গ্রহণ করে পুষ্ট হচ্ছে, তার প্রাণশক্তি বাড়ছে, বেশ ভালো তার লাগছে, খাদ্য হলো, আনন্দ হলো, তার অনেক কিছু পাওয়া হলো, তার পাওয়ার যা যা ছিল পেয়ে গেল। আরেক সে ওর বন্ধু, অন্যাহ অনস্নান অভিজাত সেই। আর একজন সে বিভল ভাবে যেন অনন্য মনে কি চিন্তা করছে ভগবান জানে, কোন চিন্তায় মগ্ন হয়ে সে মগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।
সে হয়তো চোখ মেলে আছে, সে কিছু দেখছে না। সে ওই সাধু ফলের সামনে বসে আছে, তো সেই সাধু ফলের জন্য সে হাত বাড়াচ্ছে না। সে এগিয়ে গিয়ে একটা ফল ছিঁড়ে তাকে টেস্ট করবে, খেয়ে দেখি আচ্ছা কেন, আহা বেশ সুন্দর। আরেকজন যেমন বেশ তৃপ্ত হচ্ছে, সে সেসবের দিকে যাচ্ছে। সে শুধু তাকিয়ে আছে, ফেল ফেলে নয়নে তাকিয়ে আছে। দক্ষিণেশ্বরে যখন শ্রীম মাস্টারমশাই আসা যাওয়া শুরু করলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এই শ্লোকটি বলেছিলেন, মুন্ডকের এই শ্লোক, ঋষি অঙ্গিরাজ। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন মাস্টারকে, এই ফেলফেলে নয়ন, আমাকে এমন ফেলফেলে নয়নে পাখির চোখ দেখাতে পারে? শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করে বললেন, পাখি যখন তার ডিমে পা দেয়, ডিম পেড়েছে, এবার ডিমে পা দিচ্ছে, পা দেওয়া সেটা হলো তাকে পরিষেবা দেওয়া, তাকে উপযুক্ত পরিমাণ পরিষেবা দিচ্ছে। এবার ডিমটা আস্তে আস্তে ফুটে বেরোবে, ওর ভেতরে যা ছিল সেখান থেকে জীবনটা ফুটে বেরোবে, জগতের কাছে ফুটে উঠবে। যখন সে সেই তা দিচ্ছে, তখন সে একটা কাজে আছে, কাজের মধ্যেই আছে। কাজটি তার অত্যন্ত প্রিয় কাজ, তার বাচ্চার জীবনকে নিয়ে আসছে, ডিমে তা দিচ্ছে। সে তাকিয়ে আছে জগতের কোনো দিকে, ফেল ফেলে নয়, উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। দেখছে কিন্তু দেখছেন, মন পড়ে আছে ওই ওই দিকে, ডিমে তা দিচ্ছে সে। বললেন আমায় দেখাতে পারো সেই পাখির চোখ? মাস্টারমশাই এনে দেখিয়েছিলেন, এঁকে দেখিয়েছিলেন, আঁকাটা নিয়ে এসেছিলেন। তখন কথামৃত ভবনের কথামৃত এবং পরবর্তী সব সংস্করণ ওই ছবিটা আছে, শ্রীরামকৃষ্ণের কথা আছে। অঙ্গিরা বললেন, সমানে বৃক্ষে পুরুষ ও নিমগ্ন অনিশয়া মুহ্যমান শৌচতে দুষ্টং যদা পশ্যতি অন্যং ঈশম অস্য মহিমান। যখন সে ওই বৃক্ষের আরেক শাখায় বসে সে জগতের মহিমা দেখছে, এই জগৎ কত সুন্দর জগৎ। ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের কথা প্রথমে তার প্রসঙ্গটা উল্লেখ করেছি, তার নাম তো নেওয়া হয়। আর একটু পরে যখন ইলাবোরেট করা হলো, তখন উনি শঙ্করাচার্যের শেষ সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে সখী মুহ্যমান হয়ে আছে। রাধাকৃষ্ণন এটির আলোচনায় দিয়েছে। আলোচনাটি শঙ্করাচার্যের যে সংযোজন সেই অনুযায়ী সে রয়েছে। সখী মুহ্যমান হয়ে আছে কেন না, বলছেন শঙ্কর ব্যাখ্যা দিলেন, বললেন জগতের প্রথম রীতি হচ্ছে অসম্পূর্ণতা, অপরিপূর্ণতা। এটা হলো জগতের রীতি, অপরিপূর্ণ কি না, গ্লাস কখনো ভর্তি হয়, গ্লাস একটু ফাঁকাই থেকে যায়, যতবার ভর্তি করছে একটু ফাঁকা যাচ্ছে।
আবার ভর্তি হচ্ছে, আবার ফাঁকা থাকছে। যত চাওয়া আছে পূরণ হচ্ছে, কিন্তু ফাঁকা থাকছে। একটার পর একটা বাসনা আসছে, পূরণ হচ্ছে, ফাঁকা থাকছে। আবার একটা আসছে, আবার পূরণ হলো, আবার ফাঁকা হচ্ছে। এমন করতে করতে সময়ের চলমানতায়, কালের পটভূমিতে, কালের নিয়মে একটা সময় তার আকাঙ্ক্ষার সামর্থ্যও কমে আসবে। জীবনের একটা সময় আকাঙ্ক্ষার সামর্থ্যটি থাকে বিশাল, উপভোগের সামর্থ্যও থাকে বিশাল। চলতে চলতে আকাঙ্ক্ষার সামর্থ্য সীমিত হয়ে যায়, উপভোগের সামর্থ্য সীমিত হয়ে যায়। ভারী চমৎকার একটা বর্ণনা দিচ্ছেন কনসেপ্ট অফ ম্যাথ, মার্টিন রাসেল দিচ্ছেন। The erosions over time, বলছেন একটা একটা ইরোশন। কিরকম ইরোশন? না, পাথরে পাথরে ঘষলে আগুন জ্বলে ঠিকই, কিন্তু পাথর ক্ষয় হয়। ঘষতে ঘষতে অনেক ক্ষয় হয়, অনেক আগুন জ্বলে, আবার অনেক ক্ষয় হয়। হতে হতে একসময় ওর আগুন সৃষ্টির যে সামর্থ্য, সেই সামর্থ্যটা নিভে আসে। When it exhausts the energy required for the maintenance of its desire or fulfillment of its desire, then it ceases to have that desire. But that's there in the habit, action, character, behavior, and plans of life of a person. Mind does not erase that. তার হাতের শক্তি কমে যাবে, পায়ের শক্তি কমে যাবে, তার মনের শক্তিও কমে যাবে, দেহের শক্তি কমে যাবে। কিন্তু মনের মধ্যে যে বাসনার যে বীজগুলো ছিল, বাসনার বীজগুলো নতুন ভাবে আসবে, নতুন ভাবে ফুটে উঠবে, হারিয়ে যাবে, ওগুলো হারিয়ে যাবে। তাহলে ওগুলো কি হবে? ওগুলো যে হারিয়ে যাবে না, তাহলে ওগুলো কেমন থাকবে, কোথায় থাকবে? ওগুলো মনের মধ্যে থাকবে, প্রাণের মধ্যে থাকবে, হৃদয়ের মধ্যে থাকবে। তাই বাসনা থাকতেই থাকবে, থাকতেই থাকবে, চলতেই থাকবে। ঠাকুর এটা কি বর্ণনা করলেন? অহংয়ের প্রকাশ শ্রীরামকৃষ্ণদেব অহংয়ের দেখিতেই এটিকে প্রকাশ করে, বর্ণনা করে। ইগো, ইগো ইজ দ্য মাস্টার অফ দ্য ডিজায়ার। বাসনার রাজা হলো তার অহং। অহংয়ের মধ্যে সে জানে সে অনেক কিছু পাবে, সে অনেক জানে, অনেক চেনে, অনেক বোঝে, অনেক পারে, অনেক সামর্থ্য, অনেক ক্ষমতা, অনেক চক্ষমতা, অনেক দক্ষতা, অনেক 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 কিছু, অনেক কিছু তার আছে। ইউনিভার্সালিটি নিয়ে ইউরোপিয়ান স্কলাররা যখন বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন মতবাদের পক্ষ থেকে আলোচনা করছে, একটা পয়েন্ট তারা বলেছেন যে ইউনিভার্সালিটি হলো a kind of synthetic adjustment. একটা সিনথেটিক অ্যাডজাস্টমেন্টটা কেমন? একটা ভাবনার সঙ্গে আর একটা ভাবনার মধ্যে সম্পর্ক যখন তৈরি হয়, তখন দুটি ভাবনাই একে অপরকে গ্রহণ করবার জন্য নিজেরা কিছু কিছু কাটছাট করে।
ডালপালা কিছু কিছু কাটছাট করে। এই করতে করতে তখন ভাবনা আবার ফুটে ওঠে। ডালপালা কাটছাট করে ভাবনা ফুটে। এমন ভাবে হয়েছে। ঋষি বললেন, এমন করে করে খুঁজে নাও, ওর ভেতরে যে সত্যটা আছে সেই সত্যটাকে খুঁজে নাও। যখন তুমি ওই সত্যটাকে খুঁজে পাবে, তখন তুমি জানবে তুমি ভগবানের দ্বারে উপস্থিত হচ্ছেন। ওই সত্যই জয়লাভ করবে, ওই সত্যই জয়লাভ করবে। সত্যম এব জয়তে ন অনৃতম। সত্যেন পন্থা বিততঃ দেবযান ন অনৃতম, মিথ্যা নয়। সত্যের জয় হবে, মিথ্যার জয় হবে। এটি যখন এরা স্বাধীনতার ঠিক আগে যখন এরা দেখলেন, রাধাকৃষ্ণের কাছে ওরা বলেছিল যে তুমি একটা ভালো ক্যাশ লাইন দাও। এই সত্যম এব জয়তে, সত্যমেব জয়তে, এটি আমাদের ঋগ্বেদের ভাবনা। আর ঋষি অথর্বণ মুন্ডকে এসে এটি ব্যাখ্যা করে, তাই সেটি পরিবেশিত হলো, সেটি আছে। এই সত্যের পর থেকেই দেবযান, দেবযান কি বিভূতিবাবু দেবযান লিখেছে, সেটা একটা চ্যারিয়ট, কাইন্ড অফ সাইকোলজিক্যাল চ্যারিয়ট। কাইন্ড অফ সাইকোলজিক্যাল চ্যারিয়ট। লিও টলস্টয় একটা ডিভাইন হুইলস, হুইলিং ডিভাইন, দেবতার কাছে গতিময় হয়ে পৌঁছে যাওয়া, ভগবানের কাছে পৌঁছে যাওয়া, একটা কোনো সদবস্তু সত্য বস্তু তার কাছে পৌঁছে যাওয়া। সে কেমন সে জানা না, কেমন করে হুইল করবে, চাকা ঘোরাবে কেমন করে, আর যত পারো তত ঘোরাবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন জোশ করে, জোশ করে। জোশ করে অর্থ কি? যেমন তেমন, পারলে ছুটে যাও, পারলে হেঁটে যাও, পারলে ট্রেনে চলে যাও, পারলে যা কিছু করে চলে যাও। আর যদি তেমন হয়ে যাও তাহলে দেবযান নিয়ে চলে যাবে, ভগবান নিজেই রথ কাটিয়ে দেবে, নিয়ে যাবে। কেন হবে সেটা? তুমি যদি সত্যের আশ্রয় থাকো, সত্যের আশ্রয় থাকলে সেটি হবে। येन अप्रावस्तेहि ऋषय हि आप्तकामा यत्र तत् सत्यस्य परं विधानम्। উদাহরণ আছে কি? অঙ্গিরা বললেন হ্যাঁ, উদাহরণ কেন থাকবে। জনককে বললেন তুমি উদাহরণ দেখতে চাও, দেখো ঋষিদের দেখো। তিনি নিজের দিকে তাকাননি, সব ঋষিদের দেখিয়ে দিলেন, ঋষিদের দেখো আত্মপ্রাণ হয়ে বসে আছে। ওই যে পাখিটা ওরকম আছে, শুধু তফাৎটা ওই পাখিটা শুধু ফেলফেলে নয়নে তাকিয়ে আছে, আর এরা কি করছে? তাই এরা পড়া অপরা দুদিকেই রয়েছে। वे विद्ये विदितव्ये इतिहासमाः यत् ब्रह्मविद वदन्ति पराः च एव अपराः। পরাবিদ্যা, ও যে ফেলফেলে তাকিয়ে আছে সে কি দেখছে, তার
দর্শনে কি আছে? কি পাবে কার কাছে? কি খুঁজছে? কাকে খুঁজছে? ওই যে ও প্রশ্ন করেছিল, এমন কি কিছু আছে যা জানলে সব জানা হয়, যা দেখলে সব দেখা হয়, যা বুঝলে সব বুঝে যাওয়া হয়, যা পেলে সব পাওয়া হয়, এমন কি কিছু আছে? তাই ঋষি বললেন, হ্যাঁ আছে। এমন কিছু আছে যা পেলে সব পাওয়া হয়ে যায়, যা পেলে সব আনন্দের সেরা আনন্দ হয়ে যায়, এমন আনন্দ হয়ে যায় যে অন্য আনন্দ সেখানে আর ঢুকতে পারে, অন্য আনন্দের আকর্ষণ প্রবেশ করে। তাকে জানলে সব জানা যায়। ইন্টারেস্টিংলি একটা ডায়লগ আছে, এটি আমাদের একজন যোগী আমেরিকাতে অটোবায়োগ্রাফি অফ এ যোগী আমাকে একজন প্রশ্ন করছেন যে, see if someone has a realization of God, if I have a God realization, then what knowledge shall I gather? I don't find any knowledge that you are going to gather. However, if you are truly oriented to God and God is blessed to you, and finally you have the realization of God, then you gather the wisdom which can take you to the realization and understanding of whatever is there in this creation, whatever is happening in this creation, and whoever or whichever is having the pathways slated in this creation, and whatever is slated to happen in the next or the forward period. আমার কি এখন সব হয়ে যাবে? আমি কি অ্যাটমিক সায়েন্স সব জেনে যাব? আমি কি জাহাজ চালানো শিখে যাব? আকাশে প্লেন চালিয়ে নিয়ে যেতে পারব? সব জানা হয় রয়েছে, তাহলে আমি কিছুই জানলাম না। আম্বিরা বললেন সোনাকে, হ্যাঁ জানা হয়, সব জানা হয়। কেমন জানা না, মূলত জানা, মৌল জানা। মৌল জানাটা কি? You understand the root of everything. You get into the root of everything. তুমি সবকিছুর মূলে চলে যাও, মূল সত্যটাকে তুমি আহরণ করে নাও। আর যে সময় তুমি মূল সত্য আহরণ করবে, তখন তুমি সব জেনে যাবে। পরাবিদ্যা, পরাবিদ্যা কি? সত্যের পথ হয়তো যদি কেউ পেয়ে থাকে, ওয়েবসাইটে আছে, মে মাসে সত্যের পথ। 3টে শ্লোক ওখানে দেওয়া আছে, পেজ নাম্বার 10, 11। एकः वशी निष्क्रियाणाम् एकं बीजं बहुधा यः करोति तमात्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखं शाश्वतं न इतः केशवम्। আরেকটি হলো একः দেবः সর্বভূতেষু গূঢ়ः सर्वव्यापी सर्वभूतः अन्तः आत्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूत अधिवास साक्षी ही चेता केवलः निर्गुणः च।
আরেকটা নিত্যাহ নিত্যানাং চেতনঃ চেতনানাং একঃ বহুধা ইয়ঃ বিদধাতি কারণম তৎকারণম সাংখ্য যোগঃ অধিগম্যং জ্ঞাত্বা एवं मुच्यते सर्वपाप एकः वशी अत्र आत्मा निष्क्रियः बीजः बहुधा यः करोति হয় তিনি নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে, কিছু করছেন, ওই পাখিটা যেমন তাকিয়ে আছে দেখছি, ফেল ফেলে নয় না করছে। আর একটা পাখি সে শুধু খেয়েই যাচ্ছে, তার খিদে শেষ হয়। এটা কি লোভ, বাসনা, না তার খাদ্যের প্রয়োজন, সেটা বলো। তাহলে কেমন করে সে যে অপরাধে আছে সে কেমন করে পড়াতে যাবে? অঙ্গিরা সোনাকে বললেন যে একান্তে এক দৃষ্টিতে এক মনে একভাবে সম্পূর্ণভাবে সবকিছু থেকে বিরত হয়ে শুধু ভগবানের জন্য অপেক্ষমান অন্তরের দৃষ্টিতে সে তার সত্য লাভ করবে, সেটাকে জানে। আর যে সব কর্মের মধ্যে আছে, কেমন কর্ম? একাবশী নিষ্ক্রিয়ানাম একং বীজং বহুধা ইহা কারণ। বহু কর্মের মধ্যে আছে, যা যা বহু কর্মের মধ্যে আছে, যত যত কর্মের মধ্যে আছে, যত ভাবনা, যত চিন্তা, যত কর্ম, যত দায়িত্ব, যত দায় জগতের মাঝে মানুষ পালন করে চলেছে, প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এটা নিজ নিজ। শঙ্করাচার্য যখন বলছেন দুটি বিশেষ শঙ্করের বার্তা আছে, প্রসঙ্গে শঙ্কর দুটি বিশেষ বার্তা দিয়েছে। সুরেশ্বরকে যখন তত্ত্বমসি বলছেন আচার্য সুরেশ্বরকে সামবেদের দ্বারকা আশ্রমে, দ্বারকা শঙ্কর মহাদেবী সুরেশ্বরকে সেখানে স্থাপন করবে আচার্য শঙ্কর তত্ত্বমসির সাধন করে থাকছে। তত্ত্বমসি ভগবানের ভক্ত, ভগবানের রূপের সাধন, ভগবানকে রূপে পেতে হবে। ভগবানকে রূপে কেমন করে পাবে, ভগবান কোথায় আছে কে জানে, কে জানে ভগবান কোথায় আছে। সীতা দেবীকে রেখে ওরা সব রামচন্দ্র গেলেন শিকার করতে, ওই একটা আহ্বান করে নিয়ে গেল, ওকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল। সীতা দেবীর মনে চিন্তা হলো রামের সিকিউরিটি বিষয়ে, লক্ষণ যাবে না, সে পাহারায় ছিল, কিন্তু উনি তাকে এতটাই, তখন তার মনটা এমন হলো এই তো হতে হবে, না হলে তো রামায়ণ আর কি করে হবে। যদি হরণই না হলো তাহলে রামায়ণ হরণ হবে, যুদ্ধ হবে, উদ্ধার হবে, তারপরে এত সব হবে, সব মিলে তো রামায়ণ। লক্ষণকে উনি এত উত্তপ্ত করলেন, সে বাধ্য হয়ে কথা খেলাপ করে চলে গেল। ওই দুষ্ট রাবণ তখন আসলো, কিন্তু কিভাবে আসলো? একটা সাধুর বেশে আছে, একটা দুষ্ট লোক, সে একটা সাধুর বেশে আছে।
সাধু মহাত্মা এসছেন, তাহলে সাধু মহাত্মা এসছেন, সীতা দেবী তাকে ফলমূল দেবেন, সাধুকে যা আছে সেখান থেকে তাকে সাধুকে খাদ্যের উপকরণ কিছু দেবে, দিতে হবে, এটাই রীতি প্রথা। কিন্তু সাধু তাকে তার যে গণ্ডি, সেই গণ্ডি পেরিয়েই আসতে বলল, লক্ষণ রেখা পার করে আসে। কারণ রাবণ এই লক্ষণ রেখা বুঝে নিয়েছে এটা ভেদ করা সম্ভব নয়, এতটাই লক্ষণ রেখা পাওয়ারফুল। কেমন করে লক্ষণ রেখা হলো? রামচন্দ্রের নামে সে এই লক্ষণ রেখা, লক্ষণ রাম ভক্ত হিসাবে সেটি রচনা করে গেছে। এটা এমন নয় যে সেখান থেকে অস্ত্র নির্গত হবে, কিন্তু অগ্নি দেবতা স্বয়ং সেখানে পাড়ায় এসে গেছে, তাই কেউ যেতে গেলে সে দগ্ধ হয়ে যায়, পারবে না। কিন্তু যখন ভেতরে যিনি আছেন তিনি যদি লঙ্ঘন করেন, তাহলে তো কেউ, তাহলে সেই দুষ্ট লোকটা সাধু সেজে আসবে। আপাত পরিচয় যেটি জগতের মাঝে, আপাত পরিচয় প্রকৃত পরিচয় নয়। আপাত পরিচয় আর প্রকৃত পরিচয়। অঙ্গিরা বললেন, অপরাবিদ্যা থেকে পরাবিদ্যায় যাওয়ার প্রথম পথ হলো সত্য অনুসন্ধান এবং সত্যে স্থিত হওয়া, সত্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, সত্যকে জানবার চেষ্টা করা, আর সত্যে স্থিত হওয়া। সীতা দেবীর মনে চাঞ্চল্য এসছে, তার অহেতুক একটা ভীতি ভয় মনকে আক্রমণ করে নিয়েছে। এটি তার একটা সাময়িক ক্ষণিক বিচ্যুতি হয়ে গেল, আর তার মূল্য ওইভাবে দিতে হবে। বললেন, অপরাবিদ্যার মধ্যে তুমি আছো, জগতের মধ্যে নানা ফল খেয়ে বেড়াচ্ছ, জগতের মধ্যে তোমার আকাঙ্ক্ষা মিটছে না, জগতের মধ্যে নানা ভাবে তুমি আকাঙ্ক্ষী হয়ে আছো। শঙ্করাচার্য যখন এই তত্ত্বমসি তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করবার জন্য বললেন, শঙ্কর বললেন, ভগবানকে তুমি কেমন ভাবে জানবে, চিনবে, বুঝবে? ভগবানকে কেমন ভাবে দেখবে, আহ্বান করবে? তোমাকে যদি ভক্তি যদি না করতে হয়, তাহলে ভগবানকে তোমার আহ্বান করতে হবে। যেমন অদ্বৈত গোস্বামী মহারাজ, তিনি প্রভুকে আহ্বান করতেন। তিনি ভগবানকে কৃষ্ণ দেবতার কাছে আহ্বান রাখলেন, তুমি আবির্ভূত হও, এত অন্যায় এত অত্যাচার হচ্ছে, অসহনীয় হয়ে যাচ্ছে, সমাজ বিপন্ন, তুমি তাই এমন একটা রূপে আবির্ভূত। আর যখন সেই লীলা সম্বরণের জন্য তিনি চিঠি পাঠালেন, যে বার্তা পাঠালেন, সেই বার্তাও তিনি এমন ভাবে পাঠালেন যে মানুষজনের জন্য, উদ্ধারের জন্য তিনি তাকে আহ্বান করে ছিলেন, এত বেশি করে তার দৃঢ় তত্ত্বগুলি চলে যাচ্ছে সব দিকে, যে তত্ত্ব পালনের উপযুক্ত হতে চায় না বা নয়, তার কাছে পরিবেশন করে কোনো লাভ নেই। তাই তাকে এখন উইথড্র করতে হবে, সম্বরণ করতে হবে, লীলা সম্বরণ করতে হবে। তিনি সেই বার্তা পাঠাবেন, যে তিনি ওই বার্তা পাঠিয়ে তাকে আহ্বান করে আনলেন জগতে, সেই তিনি আবার বার্তা পাঠালেন যে তুমি এবার উইথড্র। বাউলকে কহিও বাউল,
আর যেন হাতে না পিঠাই চাই। আর এত মণিমূর্তির মতো করে দিও না। যেটি সত্য বস্তু তাকে অর্জন করতে হয়, সত্য বস্তুকে কুড়িয়ে পাওয়া যায়। কেমন কুড়িয়ে পাওয়া যায়? সত্যকামকে যেমন তিনি পাঠিয়েছিলেন বনে, সত্যকামই সত্য বস্তুকে কুড়িয়ে ফেল, বনের মধ্যে কুড়িয়ে ফেল। সত্যকামের সেখানে সম্পদ কি ছিল? হোয়াট ওয়াজ দ্য অ্যাসেট ইন সত্যকাম? সত্যকামের রিসোর্স কি ছিল? পাওয়ার অ্যান্ড স্ট্রেংথ কি ছিল? তার ক্ষমতা এবং শক্তি কি ছিল? কিছুই না, সামান্য একটা মাত্র ছিল। যুদ্ধে যেমন অর্জুনের সাথে একজন মাত্র ছিলেন, আর দুর্যোধনের সাথে দক্ষ নারায়ণী সেনা চলে গেল, সত্যকামের সঙ্গে ওই একটাই মাত্র ছিল। কি সেটা? দৃঢ় বিশ্বাস, তার গুরুর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস। কেমন বিশ্বাস? না, গৌতম তাকে বলেছেন তুমি ওই মানা আছে গরুদের নিয়ে চলে যাও, কিছু গাভী আছে, কিছু আছে, 250টি আছে, তুমি নিয়ে চলে যাও, বনে চলে যাও। উনি কাজ দিয়েছেন, গুরু কাজ দিয়েছেন, তো উনি কত আনন্দিত, পুলকিত। সত্যকাম পরে, সত্যকাম যখন মহর্ষি হলেন, চতুর্বেদের মহর্ষি, সত্যকাম পাণ্ডবাশ্রয় বলেছিলেন, তার ওই সময় মনের কি অভিব্যক্তি ছিল? সে ভুলে গেল তার সব কিছু। তার ওই 10 বছরের বালকের আর কতটুকু অতীত, তাই যতটুকু ভুলে গেল। ওই 10 বছরের বালক, সে তার মাকে ছেড়ে এসেছে, কতটুকু তার সম্পর্ক জগতের সঙ্গে, যে সম্পর্কটা সেটাও সে ভুলে গেল। যে কার্যে সে এসেছে আর যার কাছে এসেছে, তিনি যখন বলেছেন, তার এই দৃঢ় বিশ্বাস যে আমাকে যখন গুরু বলেছেন, খুবই ভালো, সে আনন্দে ডান্স করছে, নাচছে। এত 250 গরু কি করে নিয়ে যাব, কোথায় নিয়ে যাব, গিয়ে কোথায় উঠবো, কোথায় থাকবো, কেমনে যাব, কেমনে দিন চলবে। বনে যেতে বলছেন, বনে গিয়ে তো এদের সবাইকে বনের পশুরা মেরে ফেলবে, বাঘ সিংহ এসে এদের খেয়ে ফেলবে। বনে কত কিছু আছে, তার নিজেরও প্রাণ বিপন্ন হয়ে যায়। আর তার কেমন করে চলবে? সেখানে তো কোনো আশ্রম নেই, কোনো সেখানে সিকিউরিটি নেই, কোনো কিছু অ্যাসিওরেন্স নেই, কোনো বর্তমান নেই, ভবিষ্যৎ তো দূরের কথা। কিন্তু সে আনন্দে ডবল, সে আনন্দে অভিভূত। শতকাম পরে বর্ণনা করছেন কেন আনন্দ হলো, এত আনন্দ কিসে হলো? না, যিনি নিজ মহিমায় ফুটে ওঠেন, এই মহিম দিয়ে, তার মহিমা ওর হৃদয়ে প্রবেশ করে গেল। ভগবান যে নিজের মহিমায় তিনি নিজেই মগ্ন হয়ে থাকে। শিবার্ণবতন্ত্রতে একটি প্রশ্ন আছে, সেই প্রশ্ন সবাই মিলে দেবী পার্বতীকে প্রশ্ন করেছে। দেবাদিদেব তো সবার উপরে, সবার সৃষ্টির কারণ তিনি, তার থেকেই সবকিছু উত্তর। জগত জননী জগৎ এই পবিত্রে, is the father of all creations. He has begun the creation.
যার মধ্যে সব শক্তি রয়েছে, যিনি সব শক্তি চেতনা সবকিছুর আদি উৎস, তিনি আবার কার ধ্যান? তিনি কেন সবসময় ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছেন? তিনি সর্বদাই ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছেন। তার কৈলাসটা কি না ধ্যান থেকে, সেখানে তিনি কি আছেন না ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছেন। কেমন সে মানুষটি, কেমন সে তার পরিচয়? তার পরিচয় হলো ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশন থেকে একটি পলিটিক্যাল ফিলসফির থিওরি এসেছিল, প্রোলেটারিয়েট। বাংলা করেছেন অনেকে সর্বহারা। ওয়ার্ল্ডে কোথাও সর্বহারা কাউকে খুঁজে পাবেন, প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু পজিশন। The worst-hit beggar is also having some position. এই একজনই মাত্র আছে যে সর্বহারা, সর্বহারা না, সর্বত্যাগী। তার কি আছে? তো তার কিছু। তার বসার জায়গা আছে না? তার কি কোনো গৃহ আছে না? নেই। তার কি কোনো অলংকার আছে না? নেই। তার বসন ভূষণ, তার খাদ্যাখাদ্য কিছু আছে না? কিছু নেই। What does he possess? Zero. Doesn't possess anything. তিনি কিছু পজেস করেন না। তাহলে হাউ ক্যান হি বি এ গিভার? যার কিছু নেই, যে দৈন্য দৈন্য দৈন্যগ্রস্ত, সে কেমন করে গিভার হয়? Yes, he can give anything to anybody. যে যা ডিজার্ভ করবে তুমি তা একটু তাই দিবে। ঋষিগণ চাইছেন, তিনি ঋষিগণকে ব্রহ্ম জ্ঞানের পথ উন্মোচন করে দিচ্ছে। যত সময় পর্যন্ত শিবের কৃপা না হবে, মূলাধার স্বাধিষ্ঠান পেরিয়ে কখনো চেতনা আর এগোবে না, কখনোই এগোবে না। কোনো তন্ত্র, যোগ, কীর্তন কোনো কিছুতেই কিছু হবে। ওই ঘুরে ফিরে তার মনের মধ্যে বাসনা কামনা আটকে থাকে। Only he can make you free. একমাত্র তিনি, অথবা তিনি যখন মাতৃরূপে ধরা দেন সেই রূপে। Only he can give you, he can open the doors of the supreme beliefs and realization of truth. তখন বাসনা কামনা থেকে মুক্ত হবে। তিনি আছেন ওখানে অনন্ত প্রসারিত হয়ে বসে আছেন, উইদাউট এনি পজেশন। আনন্দটি কোথায় আছে? চিদানন্দময় হয়ে আছেন, ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয়ে আছে। কি সেই মগ্নতা? মহিমা, নিজ মহিমায় মগ্ন, নিজ মহিমায় তিনি মগ্ন। শতকাম যখন এগিয়ে যাচ্ছে, তখন তার বিশ্বাস তাকে বলে দিল যে গুরু যখন এই দায়িত্ব দিয়েছে, অ্যাসাইনমেন্ট, আজকালকার দিনে প্রফেসররা সব অ্যাসাইনমেন্ট দিত। যারা শিক্ষক শিক্ষিকা এখন উঠে গেছে, এখন ইংলিশ লিটারেচারের নতুন একটা ঢেউ এসেছে 1990 থেকে শুরু করে, যেখানে কোনো ওয়ার্ডের জেন্ডার মিনিং হচ্ছে না। অল ওয়ার্ডস মিন বোথ। মেন উমেন এইভাবে আলাদা বলা দরকার, একটা বলতেই হবে। Either ways you can explain both. Because now reversible হয়ে গেছে the role. Society to role গুলি interchanging and reversible হয়ে গেছে। However, যখন তার মধ্যে এই বিশ্বাসের ঢেউটা আসবে, বিশ্বাসটা দৃঢ় হয়ে গেল, আনন্দে আপ্লুত হয়ে গেল,
তাই তো অপরাবিদ্যা কি পড়াতে কেমন ভাবে যাবে? অঙ্গীরা বোঝালেন, শোনো দেখো, যখন তুমি এই সাধু ফল খেতে খেতে আকৃষ্ট হয়ে লোভাতুর হয়ে গিয়েছো, আকাঙ্ক্ষায় মগ্ন হয়ে গিয়েছো, তখন তুমি অপরার মধ্যে আবিষ্ট হয়ে বন্ধনে বন্দী হয়ে গিয়েছো। You are arrested by the desire of the world. You are captured, imprisoned by the forces of desire and forces of darkness of the world. তুমি যখন এখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে কেমন ভাবে? না সত্যমেব জয়তে, না অন্যেকম। Truth shall prevail. কোন truth? কেউ বললেন যে আমি চোখে দেখেছি ওইটাই truth. Who says? তুমি যা চোখে দেখেছো সেটাই একমাত্র who says? There could be many other dimensions of the same thing. তোমার চোখে তুমি যা দেখেছো সেটা তোমার দেখা, but that cannot be the only vision. There could be so many perspectives and ways to have the same thing visualized. যখন তিনি নিজ মহিমায় মগ্ন হয়ে আছেন, তিনি যখন তিনি দেখছেন তোমাকে, তিনি তোমাকে গোটা দুটি দেখছেন। এখন যেমন 3 ডাইমেনশন হয়েছে। 3 ডাইমেনশন কি? কত ডাইমেনশন? There are infinite number of dimensions of the same truth. সব ডাইমেনশন দিয়ে দেখা। তাহলে সত্যভাবে আনন্দ কেমন হবে? ওর মধ্যে ছিল আস্পৃহ, ভগবানের জন্য আস্পৃহ। আর তার একটা নির্দিষ্ট পথ সে জেনেছিল। সে জেনেছিল যদি আমি গৌতমের আশ্রয় পাই তাহলে আমি ভগবানকে পাই। তাই সে যখন গৌতমের কাছে একটা দায়িত্ব গৌতম তাকে দান করলেন, সে সেই আনন্দ পেয়ে গেল। তাহলে তার মধ্যে আর কোনো পার্সপেক্টিভ আসলো না। নো ফরওয়ার্ড থিঙ্কিং, ব্যাকওয়ার্ড থিঙ্কিং, কারেন্ট থিঙ্কিং, স্কোয়ার থিঙ্কিং, স্কিউড থিঙ্কিং, নো আদার থিঙ্কিং। তার মহান আনন্দে ভরপুর হয়েছে। তার এই আনন্দমুখর যে যাত্রা, যখন সে গিয়ে বনে প্রবেশ করেছে, বনও তাকে আলিঙ্গন করে। The nature has responded to the inner call of this person. সুরেশ্বর আচার্যকে সরকারকে তাই বলে। এই মহাপ্রকৃতি ভগবান সৃষ্টি করেছেন, একে বলা হয়েছে দেবা পৃথিবী। দেবা পৃথিবী, the encompassing earth system. দেবা পৃথিবীতে কি? এর মধ্যে যা কিছু আছে সব মিলে সে, যা কিছু আছে। মানুষ এখন খুব ভাবছে সে গিভিং ব্যাক। অনেক সে কোম্পানিরা প্রচার করে বেড়াচ্ছে, ডগমা বাজিয়ে, যে ডঙ্কা বাজিয়ে প্রচার করছে যে আমরা সিএসআর করছি, পৃথিবীকে বাঁচাচ্ছি। কে কাকে বাঁচায়? পৃথিবীকে পৃথিবী বাঁচিয়ে রাখে। মানুষ তো এক্সপ্লয়েট করে তাকে নষ্ট করছে। বাঁচাবার যে সেই বাঁচা। If the recycling was not there, যদি পৃথিবীর পরিচয়ের মধ্যে রিসাইক্লিং না থাকে, প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে রিসাইক্লিং না থাকে, প্রাকৃতিক পটভূমিতে রিসাইক্লিং যদি না থাকে, how could there be the minerals in the world? তাহলে মাটির নিচে স্তরে স্তরে মিনারেলস কি করে সাজানো হয়ে গেল? How did it happen? কি করে সেটি সম্ভব হল? কত হাজার বছর আগে কখনো কিছু গাছের গুড়ি পড়ে গেল, মাটি চাপা পড়ে গেল, নিষিক্ত হয়ে গেল,
মাটির স্তরে স্তরে ডুবে গেল, একটু একটু করে ট্রান্সফর্ম করে গেল। যখন যেখানে যেমন ট্রান্সফরমেশন হয়েছে, তেমন করে ওর ভেতরে তার পরিবর্তন হতে হতে সূচিত হয়েছে এক এক ধরনের পরিচয়। কখনো সে কয়লায় রূপান্তরিত হয়ে গেল, খারাপ কয়লা হতে হতে খুব ভালো কয়লা, ফাইন ফাইন চারকোল হয়ে গেল। আরো এগিয়ে গিয়ে কখনো সে মেটাল হয়ে গেল, কিছু মেটালিক কম্বিনেশন হয়ে গেল। আরো এগিয়ে গিয়ে সে একদম আয়রন হয়ে গেল, হার্ড রক আয়রন হয়ে গেল। টাটা যখন প্ল্যান্ট করলেন, প্রথমে আয়রনের প্ল্যান্ট ছিল, পরে আয়রন অ্যান্ড স্টিল হল। আয়রন কি করে এক্সট্রাক্ট করা হবে? ও যে ডেলাগুলো আছে ওর মধ্যে আছে সেরিকালচার। একটা 100 গ্রামের ডেলার মধ্যে কোনো ডেলাতে আছে 5 গ্রাম, কোনোটাতে ম্যাক্সিমাম 20 গ্রাম। 100 গ্রামের মধ্যে যেটা আমার প্রয়োজন সেটা খুব ভালো অংশ 5 গ্রাম, আর সব মিলে হয়তো 20 গ্রাম। Then I have to abandon 80%. I have to extract the material which I am looking for from a combination of materials by excluding 80% of the mineral, of the raw material. ওরা অবাক হয়ে গিয়েছিল, তারপরে হতে হতে ওইটাই পথ হয়ে গেল, and they discovered, they developed a new method. A new method থেকে ডেভেলপ করে তারা করতে শুরু করে দিল, and they got it. এগুলো তৈরি হলো। আরো গভীরে চলে গেল, কোলার গোল্ড মাইন, অপূর্ব সুন্দর গোল্ড মাইন হয়ে গেল, দ্য ডিপেস্ট পয়েন্ট ইন দ্য আর্থ সিস্টেম। সাউথ আফ্রিকাতে প্রচুর হয়ে গেল, এখন অস্ট্রেলিয়ার ভূখণ্ডে পাওয়া গেল প্রচুর, আমেরিকা থেকে বিশাল বিশাল সব খনি হয়ে গেল, রাশিয়ার মধ্যে প্রচুর খনি পাওয়া গেল। অসংখ্য মানুষ তো বেঁচে আছে তার জন্য। মানুষ কি শুধু মাটির উপরে যা আছে তাতে বেঁচে আছে? মানুষ কি বেঁচে আছে মাটির উপর, মাটির নিচে, জলের মধ্যে, সব কে দিয়েছে এগুলো? ভগবান, এগুলো সব ভগবানের দান। মহাকাল কালের পর্বে পর্বে এমন সৃষ্টি করছেন যে সৃষ্টিটা আজ থেকে হাজার হাজার বছর পরে কাজে লাগে। এমন সৃষ্টি আজ করছে, এমন পদ্ধতি আজ করছেন যেটা আজ থেকে 10,000, 20,000, 50,000 বছর পরে কাজে লাগে। এমন ভাবে মহাকালের কালের রথ চলছে। ঋষি বললেন, তুমি জানো এই হলেন সেই তোমার বিশ্ব দেবতা, এই মহাবিশ্বে তিনি সবকিছুর মধ্যে আছেন। He has made everything ready for you. তিনি সবকিছু তোমার জন্য প্রস্তুত করে দিয়েছেন। এই তোমার জীবন, এই সবকিছু ভগবান তোমার জন্য প্রস্তুত করে দিয়েছে। বললেন, তত্র অপরাহারিহ বেদ যজুর্বেদ সামবেদ অথর্ববেদ শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্তম ছন্দ জ্যোতিষামি অথ পরায়াহ অক্ষরাম অধিগচ্ছত তত্তম ইয়াত্তৎ অদৃশ্যম অগ্রাহ্যম অভূত্রম অবর্ণম অচক্ষুশ্রোত্রম তৎ অপানিপাদম নিত্যম বিভুম সর্বগতম সুসূক্ষ্ম ততপ্যম যৎ ভূতয়ানি পরিপুষ্যন্তি। সেই মানুষের মধ্যে যিনি সেই অদৃশ্য অসাক্ষ্য যিনি আছেন, তাকে তুমি ওখান থেকে খুঁজে পাও। শঙ্করাচার্য ব্যাখ্যা করলেন, বেদ অপরা বিদ্যা। আমার বেদ মুখস্থ হয়ে গেল, ভগবত গীতার 10 লাইন মুখস্থ হয়ে গেল। একজন সাধু আমাকে বলছিলেন, আমাকে বললেন যে আমি মুখস্থ করে ফেলেছি। কত বলে? আমি এটা ভক্তিযোগ মুখস্থ করে ফেলেছি, আর 11 অধ্যায় ঈশ্বরযোগ মুখস্থ করে ফেলেছি। অনুভব বেশ ভালো। তাহলে কি হলো?
না, এইসব তো পারে না কেউ সাধু। কারোর এদিকে মন নেই, আমি তো করছি, আমি কত লোককে বলছি এদের করো। যাক, মহারাজ খুব ভালো হলো, আপনি করছেন, বেশ ভালো। তবে দেখবেন যেন এটার জন্য বাইরের ব্যাপার না থাকে। I don't know whether he could understand the nuances of the words that I had shared with him. সাধু তাই তাকে নমস্কার জানাই। শঙ্করাচার্য ব্যাখ্যা করলেন, যে বিদ্যাকে তুমি পড়ছো সেই পড়ে শুনে সেই বিদ্যাটা নয়, পড়া কখন হবে? যখন তুমি তাকে অধিগত করছো, স্বাধ্যায়, যখন তুমি নিজের মধ্যে নিয়ে এসেছো থ্রু অভ্যাস, উপলব্ধিতে নিয়ে এসেছো। যে বিদ্যাটা তুমি পাঠে পেলে, শ্রবণে পেলে, মননে পেলে, তর্জমায় পেলে, বিভিন্ন ভাবে পেলে, যেভাবে পেলে, যে কোনো ভাবে পেলে, সেটা যখন তোমার অন্তরে গ্রথিত হয়ে যাবে, নিজের উপলব্ধির আয়, নিজে উপলব্ধিতে যখন দেখবে সেই বিদ্যাকে, যখন নিজের উপলব্ধির দৃষ্টিতে দেখতে পাবে, তখন কি হবে? তোমার এই অপরাবিদ্যাই পরাবিদ্যায় টার্ন করে দেয়। অপরা shall turn into para. The transient shall turn into the eternal. তুমি সেই ইটার্নাল কে করবে। সত্যকাম ওই ইটার্নালের টাচ পেয়ে গেলেন তার বিশ্বাসের জন্য। অনন্তকাল ধরে তুমি চেষ্টা করো, হয়তো পাবে, হয়তো পাবে, কিন্তু তুমি সংযত মনে, বিশুদ্ধ মনে, একান্ত ভাবে ভগবানের অনুবর্তী হয়ে যদি যাও, তুমি যদি ওই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করে ফেলতে পারো, ওই যেমন তাকিয়ে আছে ফেল ফেলে, তাকিয়ে বসে থেকো না, কর্মের মধ্যে চলে যাও, বিপুল কর্মের মধ্যে ঢুকে যাও। কিন্তু তা কি হয়? তার দিকে শঙ্কর বললেন, ব্রহ্মসত্যকে জগতের মাঝে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ব্রহ্মসত্যকে তুমি জগতের মাঝে, ব্রহ্মসত্য যেমন করে নিরূপণ হয়, তেমন করে তার কাছে উপস্থাপন করো। ব্রহ্মসত্যই তোমার ভগবান স্বয়ং তার রূপবান রূপ অথবা অরূপের রূপ হয়ে আবির্ভূত হবে। রূপবান তিনি যেমন তোমার কাছে সত্য, অরূপের রূপ তেমন তোমার কাছে সত্য হয়ে উঠবে। সম্পর্ক, হ্যাঁ সম্পর্ক তখন হবে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক হবে, লীলাময়ের লীলাবৃত্তে তখন তুমি প্রবেশ করবে, লীলাময়ের লীলাবৃত্তে তুমি একজন হয়ে উঠবে। কেমন হবে না, বলছেন একটা মহাবিশাল বৃক্ষের মতো, সেই বৃক্ষের মধ্যে তুমি স্থান করে নেবে, তুমি সেই বৃক্ষের একটি অঙ্গ হয়ে যাবে, বৃক্ষের মধ্যে তুমি অধিবাসী হয়ে গেলে। তোমার চেতনা তখন ব্রহ্মচেতনের চেতন বৃক্ষের অধিবাসী হয়ে গেল। তুমি তখন জানলে এই মহান বিশ্ব দেবতা তোমার জন্য ভগবান এই রূপ ধারণ করে আবির্ভূত হয়ে আছে। এই জগতের সমস্ত স্থানে স্থানে তোমার সকল ব্যবস্থাপনা তিনি করে রেখেছেন, তিনি সবকিছুই করে রেখেছেন। All arrangements for the survival of people are made. You have to make the proper order to have that in place. জগতের মাঝে তোমাকে সেটা সঠিকভাবে সেই পরিবেশনের মধ্যে যেতে হবে। ভগবান সেখানে অবারিত হয়ে আছে। কেমন তিনি না, তিনি প্রত্যক্ষে পরোক্ষে অনুভূতিতে আবার বাস্তবে
অনুভূতিতে যেমন আছেন তেমন তিনি আবার বাস্তবেও আছেন। বাস্তবে তিনি এই সকল কিছুর মধ্যে মধ্যে হয়ে আছেন। অনুভব করলেই বাস্তব। ভগবানকে যখনই তুমি অনুভব করবে তখনই বিকামস রিয়াল। যত সময় অনুভব করবে না তত সময় হি ইজ আনরিয়াল। He is real to the contents of realization of an individual. He is unreal to others who have not gone for that realization. ভগবান সেখানে সত্য, যিনি তার অনুভব উপলব্ধি শ্রদ্ধায়ের মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত হলেন তার কাছে। আর যিনি সে পথে যাননি তার কাছে তিনি সত্য নন, অসত্য অথবা অন্য কিছু। ঋষি বললেন ব্রহ্ম স্বয়ং, ব্রহ্ম সনাতন স্বয়ং সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে। বিশ্ব দেবতা হয়ে মানুষের কাছে, সবার কাছে আজ আবির্ভূত। বললেন সোনাক্ষে প্রণতি জানা, এই বিশ্ব দেবতাকে তুমি প্রণতি জানা। তোমার সর্ব অন্তর দিয়ে তুমি বিশ্ব দেবতাকে প্রণতি জানাও। বিশ্ব দেবতাকে তুমি অন্তরে বরণ করো, এই বিশ্ব দেবতাকে তুমি অন্তরে গ্রহণ করো। তার যে সত্য সেই সত্যকে জীবনে ধারণ করো। এই সত্যকে অবলম্বন করে ঋত পথে এগিয়ে চলো জগতের কর্মের পথে, কর্মের অন্তর। এই বিশ্ব দেবতাই জগতের ধারক হয়ে আছেন, তিনি বিশ্বময় ধারণ করে আছেন সবকিছু। তাকে প্রণাম জানাও। হে বিশ্ব দেবতা প্রণামী তোমায়। হে প্রভু সচ্চিদানন্দ পরমা বলব্রহ্ম সনাতন, যিনি তোমার এই বিশ্বদেব রূপের কাছে প্রণত হয়েছেন। Be grateful to that person, হে প্রভু। আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ओम भाग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनहो में वाची प्रतिष्ठिता। प्रतिष्ठितम् शुकर्णे प्रहसिहा जितेन अहोरात्रान् संददामि। रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तत्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।
Om Shanti Shanti Shanti. Om Apayuntu Mamangani Bakrana Choksuhu. Om Ayantu Mangani Pranachuksuhu. Pramataha Balamindiyani Cha Sarmani. Sutramataya Paramindriyani Sarvani. Sarvam Brahma Upanishada. Sarvam Brahma Upanishadam. Aham Brahma Nirakuriyatma Brahma Nirakaro. Maham Brahma Nirakriyatma Brahma Nirakaro. Nirakarnamastu Nirakarnameastu. Nirakaram Matu Nirakaram Te Moi Santu Te Moi Santu. Namaste Shanti Shanti. Om Shanti Shanti. Purnamadaha Purnamidana Purnat Purnamudachyate. Om Purnamadayo Purnamidana Purnamudachyate. Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishvate. Purnasya Purnamadayo Purnameva Avashishvate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti. Om Sahano Bhutu Sahano Bhunaktu. Om Shanti Shano Bhunaktu. Viryam Karvavahi. Tejasi no aditamastu ma vidutavahi. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti. Om Shanno Mitraha Shanvarunaha Shanno Bhavati Aryo Maha. Om Shanti Shanti. Shanno Indraha Brihaspatihi Shanno Vishnu Rukramaha. Brahmane Namaha Devayo. Namo Brahmane Tameva Pratakshang Brahmasi. Tameva Pratakshang Brahma Vadishwami.
Padishwami, Satyang Padishwami, Ritam Amavatu Tadvakaramavatu Mama Budvakaram Ram Shanti 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 Padang Karni Vishram Deva Deva Padang Pasema Shaviyayotra Hidayam Vaita Swan Satanovi Tanga Yakayu Shanti 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 Om Shanti আমরা এখন সবাই 2 মিনিট ধ্যান করবো। নাও 2 minutes meditation, 2 মিনিট ধ্যান। সবাই এখন 2 মিনিট ধ্যান। জয় মা, জয় মা। আমরা যেখানে শেষ করছি, আগামী রবিবার আমরা আবার বিকেল 5:30 ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম মিলিত হবো। সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে নমস্কার। সবাই ভালো থাকবেন। স্যার আপনার শ্রীচরণে আমাদের শতকোটি প্রণাম নেবেন স্যার। টাচিং ইওর হোলি ফিট স্যার। অল দ্য বেস্ট। প্রণাম স্যার। প্রণাম স্যার। অল দ্য বেস্ট। সবাই ভালো থাকবেন।